तो मैं राजेश शर्मा बसंत ऋतु यूट्यूब चैनल तो ਅਤੇ ਬਸੰਤ ऋतु यूथ क्लब त्रिपुरी पटियाला ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਆਈ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਔਰ इन्हां दियां दोनों अखां का ऑपरेशन होना है पर अज एक अख का होया है। आपां इन्हां नाल तुहाडी गलबात भी करावांगे और तुहानूं ये गल भी दसांगे कि इस कैंप विच किने किने सहयोग किया बसंत ऋतु यूथ क्लब त्रिपुरी दे नाल उन्हां दा भी तुहाडा असीं जिक्र करांगे और इन्हां दे नाल दो इन्हां दियां बीबियां भी आईयां ने महल्ले दियां जिहड़ियां कि ये बीबियां दा भी धन्नवाद करांगे कि ये बीबियां इस बीबी नूं लैके आईयां ने और सारी लंबी चौड़ी गलबात तुहाडे नाल करांगे और पुछांगे कि इन्हां नूं किवें पता लग्या कि बसंत ऋतु यूथ क्लब त्रिपुरी पटियाला वल्लों इस तरह की मुफ्त सेवा की जाती है। जी माता जी तुसीं कुछ गल कहना चाहोगे? हाँ जी चाहूँगी। हाँ दसो की कहना चाहते हो? कंधा ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਗਿਰ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ हैं मेरे पास। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੋਨੋਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ? ना दोनों के पास। हाँ गल है जी देखो दर्शकों इन्हां दियां दोनों अखां दे ऑपरेशन होने ने अज एक अख का होया माता जी मैं तुहाडे पड़ोसियों का और प्रेम जी का जिन्हां ने तुहानूं साडे मैनूं फोन करके कहा कि साडे एक माता है बेचारी कल्ली है घर दी कंधां च वज के गिर जाती है भी उन्हां दे अड़ोस पड़ोस ने उन्हां नूं दस्सिया है तो असीं ये माता जी का अज ऑपरेशन कराया है। होर कुछ माता जी कहना चाहोगे क्लब के मैंबरां बारे? बस धन्यवाद जी। शुक्रिया शुक्रिया। तो मैं राजेश शर्मा संस्थापक बसंत ऋतु यूथ क्लब त्रिपुरी पटियाला ਅਤੇ राजेश शर्मा बसंत ऋतु यूट्यूब चैनल तो सारे दोस्तों का सारे दर्शकों का मैं अपने हिरदे तो जियां आखदा हाँ धन्नवाद भी करता हाँ। धन्नवाद मैं इसलिए करता हाँ कि पिछले 31 सालों तो यह बसंत ऋतु यूथ क्लब त्रिपुरी पटियाला मानवता की सेवा में सच्चे पातशाह की कृपा मेरे गोबिंद की कृपा मेरे ठाकुर की कृपा सदके असी सारे मैंबर लगे हुए हाँ। और इस क्लब के अंदर मैं दर्शकों तुहानूं दस देवां कि बहुत सारे मैंबर सरकारी मुलाजम ने साढ़े कुछ दुकानदार वीर ने मैं खास तौर पर त्रिपुरी इलाके के जोड़े भी दुकानदार वीर ने बहावलपुर समाज है साड़ी त्रिपुरी के अंदर और मैं उस सारे बहावलपुर समाज का सारे बहावलपुर समाज के जोड़े दुकानदार वीर ने उन्हों का मैं अपने क्लब वालों अपने दिल तो उन्होंने धन्नवाद करता हाँ कि वो बसंत ऋतु यूथ क्लब त्रिपुरी नाल पिछले 31 सालों तो जुड़े हुए ने और बहुत ज़्यादा सहयोग करते हैं। ये बहावलपुर समाज के जिन्ने भी ये वीर ने दुकानदार ने मैं एक बार फिर बहावलपुर समाज त्रिपुरी पटियाला का अपने दिल तो धन्नवाद करता हाँ कि वो सानू जब भी कोई पैसे की जरूरत होंगी है सेवा में किसी भी तरह की हैल्प की जरूरत होंगी है तो अगे वध के साडे नाल मिल जुल के मार्केट के जोड़े प्रधान ने चिंटू नासरा जी और उत्थे जोड़े रवि मदान जी महेंद्र मदान जी और प्रदीप शर्मा जी तमाम जिन्ने भी उन्हें चावला जी भगवान दास चावला जी शंकर लाल खुराना जी नंदलाल गुराबा जी वेद कपूर जी तमाम जिन्ने भी ये अपने बहावलपुर समाज के लीडर ने मैं इन्हों का अपने बसंत ऋतु यूथ क्लब त्रिपुरी वालों तह दिलों धन्नवाद करता हाँ। दर्शकों अज एक माता का इतने ऑपरेशन होया होने सी 2 ऑपरेशन पर एक ऑपरेशन तां कैंसल होया क्योंकि उसनों आई फ्लू सी उसकी अखां च कोई इन्फैक्शन सी वो 20 तरीक को साढ़े को 2 पेशेंट होर ने जिन्हां दा कि असीं ऑपरेशन कराउणा है और ये माता जी नाल तुहाडी गल भी कराउने हाँ कि माता जी नूं किवें पता लग्या जिहड़े उन्हां दे नाल आए ने उन्हां नाल भी गल करदे हाँ। दर्शकों मैं तुहानूं हथ जोड़ के एक बेनती करांगा कि तुसीं बसंत ऋतु यूथ क्लब त्रिपुरी नाल जुड़ के मानवता की सेवा में अपना सहयोग करो क्योंकि जिहड़ी मानवता की सेवा की जाती है वो परमात्मा उसनूं स्वीकार करते हैं। जब परमात्मा सेवा नूं स्वीकार करते हैं तो सानूं परमात्मा वालों होर सेवा मिलती है और असी होर सेवा करके भगवान की चरना की भगती प्राप्त करते हाँ। आओ गल करते हैं बीबी नाल जिन्हां दा अज ऑपरेशन होया है। बेटे रो मैं माता जी नाल तुहाडी गल करावां उस तो पहला मैं एक नाम का जिक्र जरूर करांगा। प्रेम कुमार जी ने त्रिपुरी एक रिटायरी ने बहावलपुर समाज नाल जुड़े हुए ने बड़े नेक बंदे ने उन्हों का मैनू फोन आया कि एक माता जी का ऑपरेशन करवाना है तो शर्मा जी साड़ी हैल्प करो और असी भी समाज वालों 5000 रुपया असी उस सहयोग करांगे। तो दर्शकों आओ आप उन्होंने पहला माता जी नाल गल करते हाँ। हाँ जी माता जी तुहाडा शुभ नाम?
ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ। ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ, ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਇਹ ਇੰਦਰਾ ਕਲੋਨੀ। ਇੰਦਰਾ ਕਲੋਨੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਇੰਦਰਾ ਕਲੋਨੀ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਲਗਾਤੀ ਹੂੰ। ਦੋਸਤੋ, ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਜਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਪੂਜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੀ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ। ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਸੰਤ ਰਿਤੂ ਕਲੱਬ ਵਾਲੇ ਫ੍ਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਇਹ मेरे माँ बाप बने हुए हैं, उनके घर का काम करती हूँ मैं। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ? उन्होंने दसा। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਏ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ये गुआंढी न जी। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਲੇਦਾਰੀ, ਪੜੋਸਦਾਰੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਪੜੋਸੀ ਉਹ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਦਾ ਹੈ। ਪੜੋਸੀ ਦਾ ਵੀ ਧਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗ ਸਮਝੇ। ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਹੈ, ਕਿਆ ਮੇਰੇ ਪੜੋਸੀ ਨੇ ਵੀ ਢਿੱਡ ਭਰ ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਹੈ? ਇਹ ਜੇ ਭਾਵਨਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੜੋਸ ਪੜੋਸ ਵੀ ਸਵਰਗ ਵਾਂਗ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਦ ਇੰਨੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ? ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੀਬੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ। ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਵੱਲੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਾਤਾ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬਸੰਤ ਰਿਤੂ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਤ੍ਰਿਪੜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ? ਬਸੰਤ ਰਿਤੂ ਕਲੱਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੀਬੀ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਗਈ ਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਸ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਦੁੱਖ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਆ, ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਜੇ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟ ਵੀ ਲੱਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਡਿੱਗਦੀ ਸੀਗੀ ਵਿਚਾਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਸਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਇਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਪਕਾ ਕੇ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ। ਖਾ ਲਿਆ ਕਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪੜੋਸੀ ਹੋ, ਅੱਛੇ ਪੜੋਸੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਪੜੋਸੀ ਹੋ ਇਸ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਰੋਟੀ ਦੇਣੇ ਆ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦੇਣੇ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਲੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ 10-15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਅੱਖ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਸੰਤ ਰਿਤੂ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਤ੍ਰਿਪੜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਪਿਛਲੇ 31 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਕੋ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਸੰਤ ਰਿਤੂ ਕਲੱਬ ਨੇ 1000 ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਲੈਂਜ਼ ਵਾਲੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ 2-2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 4, 5, 10 ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਬੜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਓ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੁੜੀਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਜੁੜੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ, ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਦੋਸਤੋ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਇਹ ਬੇਟੀ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਰਸਿੰਗ ਦਾ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਦ ਤੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਉਰੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੇਟੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਸੰਤ ਰਿਤੂ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਤ੍ਰਿਪੜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਬਸੰਤ ਰਿਤੂ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ ਕਿ 2 ਸਾਲ, ਸਵਾ 2 ਸਾਲ, 2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਸੰਤ ਰਿਤੂ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਾਣੂ ਕਰਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। 2 ਸਾਲ ਤਾਂ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਪੂਅਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਬੈਗਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਿਖਾਰੀ ਲਾ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਸਟ ਚੈੱਕਅਪ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਟ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 150 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਰੇਟ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਨਕਲੂਡਡ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਬਸੰਤ ਰਿਤੂ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੱਬ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ। ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕਰ ਪਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਸੈਲਰੀ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆ ਬਟ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ। ਕੋਈ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲਿਖੇ। ਸਾਡੇ ਬਸੰਤ ਰਿਤੂ ਕਲੱਬ ਦੇ तमाम ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਕਾਫੀ ਮੈਂਬਰ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਰ, ਸੌਰੀ, ਬਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਸਿਪਟ ਵਗੈਰਾ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ 1 ਆਵੇ 2 ਆਵੇ, ਮਹੀਨੇ 'ਚ 10 ਆਉਣ 20 ਆਉਣ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੇ ਰੱਖ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਟ ਨੇ ਉਹ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਕਲੂਡਡ ਮੈਡੀਸਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਬਿਟਿਆ ਨਰਸਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। BSc ਨਰਸਿੰਗ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਈਏ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬੇਟਾ।